السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ مختلف کتابوں کے مطالعے کے دوران ایک چھوٹی سی کہانی میری نظروں سے گزری۔ کہانی پڑھنے پر مجھے کافی اچھی لگی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی اچھی لگے گی۔ کہانی کی شروعات سے پہلے آپ سب سے تہہ دل سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو فوراً مل سکے۔ پیش خدمت ہے ایک درویش شخص، دلچسپ داستان۔ امرتسر کے ہال دروازے سے باہر نکل کر جب آپ داہنی جانب کو ہوں تو پیر ظاہر ولی کے مزار کے پہلو میں ایک نالے کا چھوٹا پل عبور کر کے سامنے انجمن پارک کا رتیلا میدان آتا ہے۔ یہ میدان ریلوے کے اونچے پل کی ڈھلان کے سائے میں ہے۔ ان ڈھلانوں پر سڑک کے ساتھ ساتھ لوہے کا جنگلہ لگا ہوا ہے جس پر یوکلپٹس کے گھنے درختوں کا سایہ پھیلا ہوا ہے۔ کونے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، پاس ہی ایک کنواں اور ایک اکھاڑا بھی تھا۔ انجمن پارک امرتسر کی سیاسی اور سماجی زندگی کی آماج گاہ تھی۔ یہاں اگر ایم اے او کالج اور ڈی اے وی کالج کے درمیان کرکٹ میچ ہوا کرتے تھے تو مجلس احرار، مسلم لیگ اور نیلی پوشوں کے ہنگامہ پرور جلسے بھی تو ہوتے تھے۔ کرکٹ میچوں میں ایم اے او کالج کے دنیات کے استاد حافظ نور شاہ زمین پر چونکڑی مار کے بیٹھ جاتے اور تسبیح کا ورد کرتے ہوئے دعا پڑھ کر مروت حسین شاہ پر بولنگ کرتے ہوئے دور سے پھونک مارا کرتے۔ جب ہندو کالج کی وکٹ اڑتی تو حافظ نور شاہ بائیں پھیلا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور دوبارہ دھڑا دھڑ تسبیح کا ورد شروع ہو جاتا۔ مجلس احرار اور مسلم لیگ کے جلسوں میں لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر اسلام کے فلک شگاف نعرے لگاتے اور ڈٹ کر قیمے والے پٹورے اور نان چھولے کھاتے۔ کیا مجال جو کسی کے گلے میں خراش تک بھی پڑتی۔ دلی ممبئی سے کوئی سرکس امرتسر آتا تو انجمن پارک کے میدان میں آ کر اترتا۔ تمبو کناتیں تن جاتی، چھولداریاں لگ جاتی۔ خاردار جنگلوں کی دوسری طرف زنجیروں سے بندھے ہوئے شیر گھاس کے ڈھیروں کے پاس جھولتے نظر آتے۔ پنجروں میں بند شرارتی بندروں کی آوازیں آتی۔ کبھی کسی بوڑھے شیر کی ہلکی سی آوازیں بھی سنائی دی جاتی۔ سرکس کے ملازمین میدان میں ادھر ادھر پھرتے نظر آتے اور جانوروں کو چارہ ڈالنے میں مصروف دکھائی دیتے۔ ہم رات کو سرکس میں کرتب دکھانے والوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خاردار جنگلوں کے پاس کھڑے رہتے کیونکہ وہ لوگ سوائے رات کے دن کو کبھی بھی نظر نہیں آتے تھے۔ انجمن پارک کے مشرق میں ایک مسجد نور تھی جس کی ٹوٹیوں سے ہم منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے اور جن کی اونچی چھت پر میناروں کے قریب کھڑے ہو کر ہم سرکس والوں کے چھپے ہوئے شیر دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مغربی جانب گندے نالے کے پار پرانے طرز کی اونچی لمبی عمارت کھڑی تھی۔ گندے نالے کی اس جانب ڈنڈے شاہ کا تکیہ اور تھوڑی سی آبادی تھی۔ اس آبادی کے مکانوں کی کھڑکیاں اور اکثر کے دروازے گندے نالے کے داہنے کنارے پر کھلتے تھے۔ یہاں پر مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے پکی اینٹوں کی 2-4 قبروں، ایک اکھاڑے اور نیم کے سایہ دار درختوں کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں ذرا پرے مسجد نور کے قریب ہی ایک اونچے چبوترے پر کسی بزرگ کا مزار ضرور تھا جس کے درخت پر سبز اور سفید جھنڈا لگا ہوا تھا۔ امرتسر کے جس درویش کی میں یہاں کہانی بیان کرنے لگا ہوں ان کا مکان بھی اسی تکیہ ڈنڈے شاہ کی آبادی میں تھا۔ مکان کیا تھا، بس گندے نالے کے کنارے کچی پکی اینٹوں کی ایک کوٹری تھی جس پر کھپریل ڈال کر گارا پھیرا گیا تھا۔ اس درویش کا نام حافظ شفیع تھا اور اس جھونپڑی نما مکان میں غالباً ان کی بوڑھی والدہ صاحبہ رہا کرتی تھی۔ حافظ صاحب والدہ کی بے حد خدمت کیا کرتے۔ حافظ صاحب بڑے زندہ دل، محفل پرست، پرہیزگار، ہنس مکھ اور قناعت پسند درویش تھے۔ پان ان کو کھانے کا بہت شوق تھا۔ چائے خود بنا کر اس میں زعفران ڈال کر پیتے اور دوستوں کو پلاتے۔ تھوڑی تھوڑی طباعت بھی جانتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مریض آ جاتا تو اسے اپنے پاس سے دوائی خرید کر اور گھونٹ کر بھی دیتے۔ حافظ قرآن تھے اور 5 نماز وقت پر ادا کرتے۔ دبلا پتلا پھرتیلا جسم، ستواں ناک، باریک ہونٹوں کے پیچھے بھنی ہوئی مونگ پھلی کے دانوں جیسے ہموار دانت، فرینچ کٹ، مختصر سی داڑھی اور باریک مونچھیں، نرم چمکیلے سیاہ بالوں کے پٹے، گھر میں دھلی ہوئی بغیر استری کی شلوار قمیض، ہرن جیسی بڑی بڑی آنکھوں میں سرمے کی لکیر اور ہونٹوں پر ہر دم کھلتی زندہ دلی کی مسکراہٹ۔ یہ تھے ہمارے درویش دوست حافظ شفیع۔ انہوں نے مسجد شیخ خیر الدین میں ڈیرا لگا رکھا تھا۔ یہ حال بازار میں میوہ منڈی کے دروازے کے عین سامنے تھی۔
मस्जिद खैरुद्दीन में दाखिल होते ही एक छती हुई देवड़ी में से गुजरना पड़ता था। इस देवड़ी में हर मौसम में ठंडा ठंडा अंधेरा छाया रहता। कोने वाले सतून पर अश्के बेचां की बेल चढ़ी हुई थी। इस सतून के पहलू में एक हुजरा था जिसमें हाफिज शफी का डेरा था। हुजरे में एक सफ बिछी थी। कोने में एक तरफ संदूक रखी थी। अलमारी में शरा, फिका और हदीस की पुरानी किताबें पड़ी रहती थीं। एक खुस्सा, 2 जोड़े कमीज शलवार और एक पुराना बिस्तर, ये हाफिज शेख की कुल कायनात थी। मैं सर्दियों में इशा की नमाज के बाद हाफिज साहब से मिलने उनके हुजरे में जाता। मुस्कुराकर सर को वालिहाना अंदाज में झटकते और कहते सुभान अल्लाह। ये उनका तकिया कलाम था। मुझे अच्छी तरह याद है जब इन्हें वालिदा के इंतकाल की खबर मिली तो उस वक़्त भी इन्होंने सर को आहिस्ता से झटक कर कहा था सुभान अल्लाह। मैं लकड़ी की पुरानी संदूकची के पास जाकर बैठ जाता। हाफिज साहब फौरन धुआं खाए समावार में कोयले डाल देते, कागज जलाकर उसमें आग सुलगाते और पानी में चाय की पत्ती डाल देते। जब हुजरे की फिजा में चाय की पत्ती की महक उड़ने लगती और समावार की टूंटी भाप देने लगती तो अलमारी में से सब्ज पत्तों वाले चीनी प्याले निकालते। एक नस्वारी शीशी का ढक्कन बड़ी एहतियात से खोलकर इसे सूंघते और आंखें बंद करके सर हिलाकर कहते सुभान अल्लाह। फिर मुझे सूंघाते और कहते बट साहब इसे कहते हैं असली ज़ाफ़रान। थोड़ा थोड़ा ज़ाफ़रान वो दोनों प्यालों में डालते और चाय की महफिल गर्म हो जाती। हाफिज साहब रूमी और शेख सादी के फारसी शेर सुनाने लगते। वो रूमी और सादी के आशिक थे। मैंने बहुत कम लोगों को इतनी मोहब्बत से ज़ाफ़रानी चाय पीते और रोमी और सादी के शेर पढ़ते देखा है। चाय के बाद वो किसी लड़के को भेजकर चौक से पान मंगवाते। बड़े सलीके से पान मुंह में रख कर जेब से रुमाल निकाल कर होंठों के किनारे पूंछते और झूम कर कहते सुभान अल्लाह। अगर मैं कहूँ कि हाफिज शफी को ज़िंदगी और खुदा की नेमतों से प्यार था और वो इन चीज़ों की कदर करते थे तो ये तकल्लुफ़ होगा। दरअसल हाफिज साहब ज़िंदगी और खुदा की नेमतों का एक हिस्सा थे। वो किसी अच्छाई या नेकी के काम को असूल समझकर सर अंजाम नहीं देते थे, बल्कि ये फेल खुद ब खुद इनसे हो जाता था और असूल बनते चले जा रहे थे। असल में ज़माना ही अच्छे अफ़ाल का था, असूलों की तबलीग का नहीं था। हाफिज साहब मामूली से मामूली काम को भी इस तरह करते जैसे वो किसी बहुत बड़ी ईजाद की बुनियाद रख रहे हों। वो सड़क पर इस मज़े से चलते जैसे दलदलों में से निकलकर पहली मर्तबा पक्की सड़क पर कदम रख रहे हों। बातें इस तरह लहक लहक कर करते गोया एक मुद्दत की खामोशी के बाद इन्हें पहली मर्तबा जुबान मिली हो। चाय यूं शौक से पीते जैसे वो उनकी आखिरी प्याली हो। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, बस यही 30-32 बरस के करीब होंगे। एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। पतले दुबले जिस्म में हिरन जैसी चुस्ती थी। साले खून में मेहनत और हलाल की कमाई गर्दिश कर रही थी। मस्जिद में आई हुई रोटी को कभी हाथ नहीं लगाते थे। वालिदा की वफ़ात के बाद झोंपड़ी पर किसी दूसरे ने कब्जा जमाना चाहा तो आपने अपना बिस्तर सर पर उठाया और सुभान अल्लाह कहकर मस्जिद खैरुद्दीन में आकर डेरा जमा लिया। उनकी शरई, हदीस शरीफ और फ़िक़्ह की बातों के इसरार और रमूज़ मेरी नापुख्ता समझ से बाहर थे। मैं उनकी दरवेशाना मुस्कुराहट और अच्छी अच्छी बातों का शुदाई था। रमज़ान शरीफ में वो तहसीलपुर वाली मस्जिद में तरावी पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा मुझे भी अपने साथ ले गए। ये मस्जिद तहसीलपुर की मुसलमान आबादी में एक गली के कोने पर थी। हुजरे में 2-3 साहबान बैठे दाढ़ियों में हाथ फेर कर बड़े जोशो खरोश से बातें कर रहे थे। मैंने भी कंधों पर मदीने शरीफ का बसंती रुमाल डाल रखा था। मुझे देखकर एक मौलवी साहब ने हाफिज शफी से पूछा, ये बरखुरदार भी हाफिज कुरान है क्या? और हाफिज शफी ने बिला झिझक कहा, जी हाँ सुभान अल्लाह। बात है जब मैंने पूछा कि हाफिज साहब आपने झूठ क्यों बोला तो सर हिलाकर बोले, सुभान अल्लाह, खुदा झूठ न बुलवाए। और एक वक्त आया कि उनकी बात पूरी हो गई। मैं पहली सफ में हाफिज शफी के पीछे खड़ा होकर तरावी पढ़ता और तरावी के बाद जब इन्हें दूध से भरा हुआ गिलास मिलता तो पहले आधा मुझे पिलाते और झूम झूम कर कहते, क्यों ख्वाजा साहब, इसे कहते हैं खालिस दूध। मैंने उनकी जेब में 2-3 सिक्कों के सिवा कभी एक पाई ना देखी थी। इन्हें फालतू पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। हुजरे में तालिब इल्मों को फ़ारसी और कुरान शरीफ पढ़ाते मगर इनसे कुछ ना लेते। मस्जिद खैरुद्दीन का फ़र्ज धोते, बाज़ारों में झाड़ू देते, सिकादे साफ़ करते, नमाज के वक़्त बच्चों के साथ मिलकर इन्हें समझाते। लेकिन मस्जिद में गली मोहल्ले से जो तरह तरह के खाने आते इनमें से दाना तक न लेते। जो थोड़ी बहुत तबात इन्होंने सीख रखी थी बस इसी पर किनात थी। 2-4 आने की दुआएं रोज़ बिक जाती थीं।
तंदूर से दाल रोटी मंगवा कर वहीं हुजरे में बैठकर खा लेते और सुबहान अल्लाह कहकर समावार में चाय के लिए कोयले सुलगाने लगते। एक मर्तबा हाल बाजार के मशहूर लखपति ताजर नंदन लाल का अगलौता लड़का कुंदन लाल सख्त बीमार पड़ गया। वो मेरा हम जमात भी था। उसके पेट में कुछ खराबी हो गई थी और हालत रोज बरोज तशवीशनाक होती जा रही थी। नंदन लाल अपने बेटे कुंदन लाल के लिए इंतहाई परेशान हो गया। उसने घर पर अमृतसर, जलंधर और लाहौर के नामी गिरामी डॉक्टरों को जमा कर लिया, मगर इत्तेफाक की बात है कि ये सारे डॉक्टर मिलकर भी कुंदन लाल की बीमारी को दूर न कर सके। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने कुंदन लाल के पिताजी से कहा कि हाफिज साहब को भी दिखा लें, क्या खबर अल्लाह शिफा दे दे। लाला जी खुद हाफिज साहब को लेकर घर आए। कुंदन लाल की हालत वाकई बहुत खराब थी। दिनों में वो सूख कर कांटा हो गया था और नकाहट के आलम में एक शानदार पलंग पर लेटा हल्के फुल्के सांस ले रहा था। उसकी माताजी सरहाने सर झुकाए बैठी आंसू बहा रही थी। मेज पर बड़ी बड़ी कीमती दुआएं पड़ी थीं। लोहे की अलमारी और आहनी सेफों में हजारों रुपए के जेवरात बंद पड़े थे, मगर कुंदन लाल को कोई न बचा सकता था। हाफिज साहब को अंदर दाखिल होता देखकर माताजी ने सफेद साड़ी का घूंघट अपने ऊपर कर लिया। हाफिज साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कुंदन लाल की नस टटोली और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर मुस्कुराने लगे और नंदन लाल से बोले, फिक्र ना करें लाला जी, बच्चा अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह।